أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. 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 فويل للمصلين. فويل للمصلين. فويل للمصلين. فويل للمصلين. মুখ খুলে এবং জোরে জোরে পড়তে হবে, তাহলে ভিতরের জড়তাগুলো কেটে যাবে। হ্যাঁ, এই জন্যই মুখটাকে খুলতে হবে এবং উচ্চ স্বরে জোরে জোরে পড়তে হবে। হ্যাঁ, তাহলে দেখবেন একবারে পরিষ্কার, আস্তে আস্তে জড়তা চলে যাবে, পড়া সুন্দর হবে। হ্যাঁ, এই জন্যই জোরে জোরে পড়তে হবে, মুখ খুলতে হবে। হ্যাঁ, فويل للمصلين. فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. 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 الذين هم يراءون. الذين هم يراءون. الذين هم يراءون. الذين هم يراءون. ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون. হ্যাঁ ভাই, আপনি একটু পড়েন, আমরা একটু শুনি। না, আর পরে পড়ান। কে পড়তে পারবেন? একজন পড়েন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইনশাআল্লাহ। أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع
اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم তারপর ولا يحض على طعام المسكين ولا يهد على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين مسكين على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين ولا يهد على طعام المسكين طعام المسكين طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون مصلين مصلين فويل للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ইউরোপ চার আলিফ টান হবে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি বলেন الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون
মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ। সূরা ইখলাস না ক্লাস মাসকে ওকে আধা ঘন্টা 40 মিনিট যদি না শিখেন তাহলে না 10 মিনিট হ্যাঁ সূরা ইখলাস এরপর আমরা সূরাতুল ইখলাস হ্যাঁ মাশক করব। এই সূরাতুল ইখলাস এটা 3 বার তেলাওয়াত করলে এক খতম কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করার সওয়াব হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কত অল্প আমল দিয়ে অনেক বেশি মানে সওয়াবের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ ইন্নাল হামদুলিল্লাহ। এজন্য আমরা এই কোরআনকে তারতিলের সহিত শুদ্ধভাবে হ্যাঁ সুন্দর করে পড়ার চেষ্টা করতে হবে। এটা হচ্ছে আল্লাহর কালাম। ইন্নাহু লাকুরআনুন কারীম হ্যাঁ ফি কিতাবিম মাকনুন লা ইয়ামাসসুহু ইল্লাল মুতাহহারুন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. জোরে জোরে মুখ খুলতে হবে। হ্যাঁ মুখটা খুলে স্পষ্ট করে হ্যাঁ পরিষ্কার করে উচ্চারণ করতে হবে। ঠিক আছে? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. 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 الله الصمد. الله الصمد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. 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 আপনি একটু তেলাওয়াত করেন। কি করেন জোরে করে ওয়ালাইকুম আসসালাম। সূরা ইখলাস পড়েন আবার হ্যাঁ ইখলাস আগে থেকে মাউন এবারে ইখলাস পড়েন হ্যাঁ قل هو الله احد. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. কোন মনির? ولم يكن له كفوا أحد. মাশাআল্লাহ আউযু বিল্লাহি বিসমিল্লাহ সব পড়েন ঠিক আছে أعوذ بالله من الشيطان ঠিক আছে থাক। আসেন কে সুন্দর করে পড়েন أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর হয়েছে। হ্যাঁ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর হয়েছে। হ্যাঁ
এই যে আল্লাহ শব্দের পোর এবং বারিক আছে। হ্যাঁ, পোর মানে হচ্ছে মোটা করা, বারিক মানে পাতলা করা। হ্যাঁ, আল্লাহ শব্দের পূর্বের হরফে অর্থাৎ ডানের হরফে উপরে যদি জবর বা পেশ থাকে সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ শব্দটা মোটা হয় অর্থাৎ পোর হয়। হ্যাঁ, তেমনি এখানে দেখেন কুল হু আল্লাহ, হ্যাঁ, অ এর উপর জবর আছে, এই জন্য এটা কি হবে, এটা পোর হবে, মোটা হবে। হ্যাঁ, এই জন্য একে মোটা করে পড়তে হবে, এই আল্লাহকে মোটা করে পড়তে হবে। জবর এবং পেশ থাকলে মোটা করে পড়তে হবে, পোর করে। এই জন্য এখানে কুল হু আল্লাহ, কুল হু আল্লাহ, কুল হু আল্লাহ আহাদ। হ্যাঁ, আবার এই দাল হচ্ছে কলকলার হরফ। কলকলার হরফ 5টি, কফ, ত, বা, জিম, দাল। হ্যাঁ, এই 5টা হরফে আপনার অক্ষ করলে বা থামলে এটাকে কলকলা করে হ্যাঁ পড়তে হয়। এই জন্য আহাদ, কুল হু আল্লাহু আহাদ। সবাই জোরে মুখ খুলে এবং একসাথে বলবো। হ্যাঁ, কুল হু আল্লাহু আহাদ, কুল হু আল্লাহু আহাদ, কুল হু আল্লাহু আহাদ। আরো জোরে, আরো মুখ খুলে, হ্যাঁ, মুখটা পুরো একবারে খুলে ফেলবো। হ্যাঁ, কুল হু আল্লাহু আহাদ, 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 আল্লাহুস সামাদ, আল্লাহুস সামাদ। আরো জোরে মুখ খুলে আল্লাহুস সামাদ, 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 আল্লাহুস সামাদ। আমি বললে আগে আমারটা শুনবেন। হ্যাঁ, শোনার পরে যেভাবে উচ্চারণ মানে করা হচ্ছে এরকম করার চেষ্টা করবেন। হ্যাঁ, কত খুশি, কারণ আল্লাহ একত্ববাদ হলো সূরা ইখলাস। হ্যাঁ, সূরা ইখলাস। এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এই সূরার ভিতরে তার তাওহীদ, একাত্মবাদ এটা প্রকাশ করা হয়েছে। একবার শিরক বাদ। হ্যাঁ, যে হে নবী বলুন আল্লাহ এক, তিনি অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেন নাই, তিনি কারো থেকে জন্ম নেন না, আর তার সমতুল্য, সমকক্ষ, সমপর্যায়ের কেউ নাই। আসমান এবং জমিন এবং কোনো জায়গায় কোনো কেউ তার সমকক্ষ নাই। এই জন্য আমাদের সূক্ষ্ম অনেক মানে আমরা বুঝি না, ফাঁকদে অনেক শিরক করে ফেলি, কিন্তু এগুলো করা যাবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই শিরকের গুনাহ মাফ করবেন না। হ্যাঁ, ইন্না শিরকা লা যুলমুন আযীম। হ্যাঁ, শিশুকালে পড়াই কি মরণ পর্যন্ত যা শরীরটা পড়াই কি যা কাজ থাকবে এইসবটা তো ওই সময় শিখি নাই বা করতেও পারি নাই। আমি দাগিং করছি, নামাজ শিখে পড়াও করি, পড়তে পারি। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলা, যিনি আমাদেরকে সুস্থ রাখেন এবং এই কোরআনের মজলিসে বসার মতো তৌফিক দান করছেন। সেই আল্লাহ তাআলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করি, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা গতকালকে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের জীবনী পড়েছিলাম। আপনি ছিলেন? আপনি ছিলেন? কেউ ছিলেন না যেহেতু, তাহলে ওইটাই আবার পড়ি। আল্লাহ বললেন, ওয়ালাকাদ আতাইনা ইব্রাহিমা রুশদাহু, ওয়ালাকাদ আতাইনা, আমি দান করলাম ইব্রাহিমকে রুশদাহু, কল্যাণকর জ্ঞান, মিন ক্বাবলু, পূর্বেই, আকুন্না বিহি আলিমিন, আর তার ব্যাপারে আমি আল্লাহ অধিক জানি। কারণ আল্লাহর সামনে যে ঘটনাটা বলবেন সূরা আম্বিয়ার মধ্যে আসছে, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যে মূর্তিগুলা ভাঙছিলেন নিজ হাতে এবং তাকে যে আগুনের ভিতরে
তারা নিক্ষেপ করছিল সেই ঘটনাটা আসবে। এই জন্য আল্লাহ আগেই বলছেন যে যেহেতু মাঝখান থেকে শুরু করছেন মূর্তি ভাঙ্গা থেকে, এই জন্য আল্লাহ বলছেন আগেই তাকে আমি জ্ঞান দান করছিলাম, আল্লাহ সম্পর্কে পরিচয় তিনি আগেই জানতেন, যার কারণে তার কওমের সাথে এখন যে কথোপকথন হবে এইটা আল্লাহ এখন বলতেছেন। আল্লাহ বলছেন ইদ ক্বালা লিআবিহি ইদ ক্বালা, যখন সে বলল লিআবিহি তার পিতাকে, অকৌমিহি তার সম্প্রদায়কে, মা হাদিহি এগুলা কি, তামাসিল মূর্তি, আল্লাতি আনতুম লাহা আকিফুন, আল্লাতি যার উপর আনতুম আপনারা লাহা আকিফুন যেগুলার আপনারা পূজা অর্চনা করেন, এই দেবদেবীগুলা এগুলার যে আপনারা ইবাদত করতেছেন আর এর পিছনে লেগেই আছেন ইবাদতে, আসলে এই জিনিসগুলা কি আপনারা বলতে পারেন বিষয়গুলা কি? ক্বালু তখন তারা বলল ওয়াজাদনা আমরা পাইছি আবা আনা আমাদের যে বাপ দাদা যারা ছিল লাহা আবিদিন এগুলার তারা ইবাদত করতে তাই আমরা করি। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সামনে যখন এগুলা অসার প্রমাণিত হয়েছে তখন তারা বলছে কি যে আমরা বাপ দাদারা এটা করতে দেখছি তাই আমরা করতেছি। দেখবেন সমাজেও যদি কোনো আমল প্রচলিত থাকে সেটার ব্যাপারে যদি কোরআন হাদিসের জিজ্ঞাসা করেন যেটা আছে কিনা, তখন কি বলবেন? এটা আমাদের প্রচলিত জিনিস, এটা বাদ দেওয়া যাবে না, এটা আমাদের চেতনা সংস্কৃতি, এটা বাদ দেওয়া যাবে না। তা তারাও এই কথাই বলছে আমাদের বাপ দাদাদের দেখছি এগুলো ইবাদত করতে তাই আমরা করতেছি। ক্বালা তখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বললেন লাকাদ কুনতুম তোমরা হয়ে গেছো ওয়া আবাউকুম তোমাদের যে বাপদাদারা যারা ছিল ফি দালালিম মুবিন স্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে, তোমরা প্রকৃতপক্ষে এই মূর্তি পূজার মাধ্যমে সঠিক পথ পাও নাই, তোমরা সত্য পথ থেকে কি বিচ্যুত হয়ে গেছো। ক্বালু তখন তারা বলল আজিতানা বিল হাক্কি, আজিতানা তুমি কি নিয়ে আসছো, বিল হাক্কি সত্য, তুমি যেটা বলতেছো সেটা কি সত্য? আমাদেরকে বলতেছো আমাদের বাপদাদারা আমরা সবাই ভুল পথে আছি, তাহলে তুমি যে এটা এখন বলতেছো যে দিন নিয়ে আসছো যে রবের কথা নিয়ে আসছো সেটা কি সত্য? আম আনতা মিনাল লাইবিন, না তুমিও আমাদের সাথে খেলতামাশা করতেছো। বুঝলাম আমরা আমাদের বাপদাদারা ভুল পথে আছি, কিন্তু তুমি যে পথে দাওয়াত দিচ্ছ সেটা কি সঠিক পথ কিনা? ক্বালা তখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বললেন বা রব্বুকুম বরঞ্চ তোমাদের রব কে, রব্বুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, ইনি আসমান জমিনের রব। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলছেন যে আসলে ব্যাপার হলো কি, আমি যার দিন নিয়ে আসছি তিনি হলেন তোমাদেরও রব এবং আসমান জমিন সব কিছুরই রব, তিনি সব কিছু সৃষ্টি করছেন। আল্লাযী ফাতারাহুন্না যিনি এইগুলা সব সৃষ্টি করছেন, ওয়া আনা আলা যালিকুম মিনাশ শাহিদিন আর আমি হইলাম এই ব্যাপারে সাক্ষী, আমি শুধু রসুল সাক্ষী দেওয়ার জন্য আসছি। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আমরা এই সাক্ষী দিই না? তো ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলছেন যে প্রকৃতপক্ষে তোমাদের আমার সবার রব হইল সেই আল্লাহ যিনি আমাদের আসমান জমিন সব কিছু সৃষ্টি করছেন, আর আমি হইলাম এটার সাক্ষ্যদাতা। এবার তিনি বলছেন ওয়াতাল্লাহি আল্লাহর শপথ লা আকিদান্না আসনামাকুম, আমি এই মূর্তিগুলোর একটা ব্যবস্থা করেই ছাড়ব। যখন তারা এইসব কথা বলছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলতেছেন যে আল্লাহর শপথ আমি এই মূর্তিগুলা একটা ব্যবস্থা করবই, বাদা আন তুয়াল্লু মুদবিরিন যখন তোমরা এখান থেকে ফিরে যাবে আমি এটার একটা ব্যবস্থা করেই ছাড়ব। মানে বৎসরে তাদের একটা মেলা হইতো, এই মেলায় সবাই মূর্তি নিয়ে হাজির করতো, কে কত ধরনের মূর্তি বানাইতে পারে। তো ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের বাবা তাকে বললেন যে তুমিও চলো, ওখানে গেলে আমাদের বিভিন্ন দেবতাদের সাক্ষাৎ পাবে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের মনে তো হইলো যে এই মূর্তিগুলো শেষ করবে, এই জন্য তিনি বললেন যে আমি অসুস্থ, আমি যাব না। প্রতিমধ্যে পাড়া প্রতিবেশী যারা ছিল জিজ্ঞাসা করলে বলতেন অসুস্থ। তাই লাস্টে বুড়ারা যখন যাইতেছে তখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তাদের শুনেই বলতেছেন যে খালি তোমরা এখান থেকে যাও, আমি আজকে এই মূর্তিগুলার একটা ব্যবস্থা করেই ছাড়ব। মজা দেখাই ফাজআলাহুম যুজাজা, আল্লাহ বললেন ফাজআলাহুম তিনি এগুলার করে দিলেন যুজাজা, মানে একবার চূর্ণ বিচূর্ণ ভাঙ্গা শেষ করে দিলেন। ইল্লা কাবীরাল্লাহুম শুধু বড়রা বাদ দিয়া, লাল্লাহুম ইলাইহি ইয়ারজিউন যাতে সবাই এদিকে ফিরে আসে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম একটা কুঠার নিলেন আর সব মূর্তিগুলা ভেঙে ওই বড়রার ঘাড়ে ওই মূর্তিটা ঝুলাই রাখলেন। আল্লাহ নিজেই বলছেন যে বড়রা বাদ দিয়ে সব ভেঙে ফেলছেন। ক্বালু তারা ফেরত আসার পরে বলছে মান ফাআলা হাযা বিআলিহাতিনা, মান ফাআলা কে করেছে এইটা, হাযা এই কর্ম বিআলিহাতিনা আমাদের দেবদেবীর সাথে, ইন্নাহু লামিনাজ যালিমিন সে তো বড় জালেম। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের ধারণা ছিল তিনি মূর্তিগুলা ভাঙলে তারা যখন আইসে দেখবে আমাদের দেবতারে ভাঙিয়েই ফেলেছে, তাহলে এগুলার কোনো ক্ষমতাই নাই। কিন্তু উল্টা তারা সত্য না চিনে আরো
উল্টা দিকে ফিরে গেল। তারা বলতেছে কে এই কাম করছে, এত বড় দুঃসাহসকার, সে তো বড় জালেম। কলু, তখন বলতেছিল সামিআনা, আমরা শুনছি। ওই যাদের শুনেই বলছিলেন তারা বলছেন যে সামিআনা ফাতায়া, আমরা এক যুবককে শুনছি, ইয়াযকুরুহুম, সে এগুলার সমালোচনা করতেছিল। ইউকালু লাহু ইব্রাহিম, তাকে ইব্রাহিম নামে ডাকা হয়। ওই যে লোকগুলা শুনছে যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলছে খালি যাও, আমি এগুলার একটা ব্যবস্থা করব, তারা বলতেছে যে আমরা শুনছি এক ব্যক্তি এই মূর্তিগুলার ব্যাপারে কথা বলছিল, আর তারে ইব্রাহিম নামে ডাকা হয়। ক্বালু, তখন তারা বলল ফাতু বিহি, তাকে নিয়ে আসো, আলা আয়ুনিন নাস, এই সমস্ত লোকজনের সামনে। আমরা এটা করি না, অপরাধ করলে ডাইকে নিয়ে আসো, সবাই সামনে তারা ডাইকে নিয়ে আসো, সবাই সামনে জিজ্ঞাসা করবো আল্লাহু ইয়াশহাদুন, যাতে সবাই সাক্ষী দেয়। ও যে এত বড় অপকর্ম কর্ম করছে, ওরে নিয়ে আসো, সবাই দেখবে নিজের চোখে এবং শুনবে এবং সাক্ষী থাকবে যে এই কাজটা করছে। ক্বালু, তাকে যখন নিয়ে আসে তখন তারা জিজ্ঞাসা করছে আনতা, তুমি কি ফালতা করেছো, হাদা, এই কাজ, বিআলিয়াতিনা, আমাদের দেবতাদের সাথে, ইয়া ইব্রাহিম, এ ইব্রাহিম। তারা বলতেছে হে ইব্রাহিম, আসলে তুমি কি এই কাজ করছো আমাদের দেবতাদের সামনে? তাদের এমন দেবতা, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম 16 বছরের যুবক, একা সবগুলারে ধ্বংস করে দিচ্ছেন, এই হলো তাদের দেবতার অবস্থা। তারা বলতেছে হে ইব্রাহিম, এই কাজ কি তুমি করছো? ক্বালা, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বললেন বাল ফাআলাহু, বরং এটা করছে কাবীরুহুম, বড়রাই। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলছেন ওই বড়রা, ওর ঘরে ও এই কাজ করছে, সবগুলারে মাইরা সে নেতা সাজে এখন বৈশা আছে। হাদা ফাসআলুহুম, তাকে জিজ্ঞাসা করো, ইন কানু ইয়ানতিকুন, সে যদি কথা বলতে পারে তাহলে তারা জিজ্ঞাসা করছে ওই এই কাম করছে। কেন এই কথা বললেন, কথা বলতে পারে যাতে তারা বুঝতে পারে যে আসলে এগুলা অসার। তিনি এই মূর্তির যে দুর্বলতা প্রকাশ করে দিলেন, যে কথা বলতে পারে না আর তার ইবাদত করে তোমরা। ফারাজাউ, অথবা তারা ফিরে আসলো, ইলা আনফুসিহিম, নিজেদের দিকে। এই উত্তর শুনে তারা নিজেরা চিন্তা করতে লাগলো। ফাকালু, এরপর বলল ইন্নাকুম আনতুমুজ যালিমুন, আসলে আমরাই জালেম। এই মূর্তিগুলা এক যুবক ব্যক্তি সবগুলারে ভেঙে ফেলাইলো, আর এইগুলার আমরা দেবতা বানাইছি। আসলে আমরা কি ইবাদত করছি নিজেরাই জানি না, কিসের পূজা করতেছি কি করতেছি নিজেরাই জানি না। ওই এক সাহাবী ছিল, উনি তখন ঈমান আনে নাই মদিনায়। সে একটা মূর্তি সবসময় পকেটে তেল দিয়ে সুন্দর করে রাখতো। তো মদিনার সবসময় নিজের কাছে রাখতো, আর ভালো দেবতা। তো মদিনার যত ছিল, ওই দুইজন লোক সাহাবী, তারা বলছে যে এই মূর্তির ব্যবস্থা একটা করাই লাগবে। তাই প্রথম দিন মূর্তি নিছে, নেওয়ার পরে বাইরে ফেলাই দিচ্ছে, ওইটার আবার টোকাই আবার তেল দিয়ে রাখছে। দ্বিতীয় দিন আবার ওই কুড়াই নিয়ে আসে, আবার তেল দিয়ে রাখে। পরের দিন করছে কি, ওই মূর্তিটারে নিয়ে একটা ডোবায় একটা ওই মরা জন্তুর সাথে বাইতে রাখছে। বাইতে রাখার পর পরের দিন উনি আবার মূর্তি খুঁজতে পায় না, যাই দেখে যে একটা মরা জন্তুর সাথে ওখানে বাইতে রাখা। তখন তার মাথায় ঢুকছে যে এ যদি রবই হইতো, আমারে কি রক্ষা করবে, নিজেরই রক্ষা করতে পারে না। আর এই বেহাল দশা, প্রতিদিন আমি নিয়ে যাই তেল মাইখে রাখি, আর সে একটা মরা মৃত্যু জন্তুর সাথে তারে বাইরে রাখছে, সে এইটা থেকেই বাঁচতে পারে না, তাহলে সে আমার কিসের দেবতা? এর কারণে সে ঈমান আনছে। তো ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলছেন যে তাকে জিজ্ঞাসা করো যদি সে কথা বলতে পারে, তাই না? তখন তারা বুঝছে, মানুষ সত্য কিন্তু বুঝতে পারে। আল্লাহ বলছেন না যে মূসাকে তারা জাদু করে বলছে, কিন্তু তাদের অন্তর মূসাকে মেনে নিছে, কিন্তু মুখ দিয়ে তারা জাদু করে বলছে। সত্যকে কিন্তু সবাই মানে। আমেরিকাও জানে যে আমরা ইরানে যে হামলাটা করলাম এটা ভুলই করলাম, অবৈধ, তারাও জানে। কিন্তু তারপরেও ভুল পথেই মানুষ থাকে। আপনি আমি যখন ভুল করি, মিথ্যা কথা বলি বা চুরি করি, বুঝি না, সবাই বুঝি, তারপরও। তাই আল্লাহ বলছেন তখন তারা কি করতেছে, নিজেদের নিয়ে চিন্তা করতেছে যে আসলে জালেম আমরা নিজেরাই। থুম্মা নুকিসু আলা রুউসিহিম, আল্লাহ বলছেন এরপর তাদের মাথা হেড হয়ে গেছে, সবাই মাথা নিচু করছে। এবার বলতেছে লাকাদ আলিমতা, তুমি তো ভালো করে জানো, মা হাউলাই, এই যে মূর্তিগুলো আছে, ইয়ানতিকুন, এগুলো তো কথা বলতে পারে না। মানে সবাই মাথা হেড করার পর এখন যারা এই মূর্তিগুলার ব্যবসা করতেছে, এই যত দেখবেন মাজার বলে, বিভিন্ন ধরনের আকীদা তৈরি করা, এগুলোর পিছনে উদ্দেশ্যই একটা ইনকাম সোর্স তৈরি করা, তাই না? বক্তারা পয়সাপাতি নিয়ে আসবে ওখানে, ওইটার জন্য ওই চাঁদা উড়াইবে, একটা গরু কিনবে,
ওইটার জবাই করবে, লাফালাফি করবে, এই উদ্দেশ্য এইটাই। আল্লাহ বলছেন সবার মাথা হেঁটে হয়ে গেছে, মাথা নিচে হয়ে গেছে, কিন্তু ওই ব্যক্তিগুলো দেখতেছে তো সর্বনাশ, সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য বলছে লাকাদ আলিমতা মা হাউলাই ইয়ানতিকুন, হে ইব্রাহিম তুমি তো ভালো করে জানো যে এগুলা কথা বলতে পারে না। ক্বালা, তখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বললেন আফাতা'বুদুনা মিন দুনিল্লাহ, তাহলে আল্লাহরে বাদ দিয়ে কি তোমরা এগুলারই ইবাদত করবে? মা লা ইয়ানফাউকুম শাইআ, যেগুলা তোমাদের বিন্দুমাত্র উপকার করতে পারে না, ওয়ালা ইয়াদুরুকুম, ক্ষতিও করতে পারে না। তখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সুযোগ পাইলেন এবং বললেন তাহলে এইগুলারই তোমরা ইবাদত করো যেগুলা তোমাদের কোনো উপকারও করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না। উফিল লাকুম, তোমাদের জন্য দুর্ভোগ। আলিমা তা'বুদুনা মিন দুনিল্লাহ, এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যার ইবাদত করো এই তোমার জন্য দুর্ভোগ, আর ওই মূর্তিগুলোর জন্য দুর্ভোগ, আফসুস। আফালা তাকিলুন, এরপরও কি তোমরা বুঝবে না? এখন তারা যখন দেখছে আর কোনো উপায় নাই, তখন কি শক্তি প্রয়োগ করো। ইরানের সাথে আলোচনায় বসছে ট্রাম্প, যখন দেখে যে না চুক্তি ঠিক আছে, তারা অস্ত্র বানাইতেছে, গোয়েন্দা রিপোর্ট দিচ্ছে না অস্ত্র এখনো অনেক দূরে, কয়েক বছর দূরে, এবং তারা চেষ্টাও করতেছে না। ট্রাম্প কি করলো, এই মহিলারা এমন এক ধমক দিল, পরে স্টেটমেন্ট চেঞ্জ করছে, না ইরান বানাই ফেলাচ্ছে অস্ত্র। এরপরে তারা কি করলো, হামলা শুরু করে দিল। যখন যুক্তি রেখে না, তখন কি করে, যে জালেম আছে শক্তি প্রয়োগ করে। আল্লাহ বলছেন ক্বালু, তখন তারা বলল হাররিকুহু, তাকে জ্বালাই দাও, আনসুরু আলিহাতাকুম, আর তোমাদের এই দেবতাদের সাহায্য করো। মানে একদিকে তারা জ্বালাই দিতে বলছে, আর ধর্মীয় উন্মাদনা তাদের মধ্যে জাগাই দিচ্ছে যে দেবতাদের সাহায্য করো, ইন কুনতুম ফাইলিন, যদি তোমরা এটার বিচার করতেই চাও, কিছু যদি করতে চাও দেবতাদের জন্য, তাহলে ওরে জ্বালাইয়ে দাও। তাই তাফসিরে আসছে যে তখন যেসব মহিলারা অসুস্থ ছিল তারাও মান্যত করছে যদি সুস্থ হয় একটা লাকড়ি হইলেও নিয়ে ওই গর্তের ভিতরে ফেলাবে। তারা কিভাবে পড়বে? এখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কিন্তু পোড়াবে, ছোট চুলায় দিলে তো হবে না, তাদের দেবতারা ভাঙছে, বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করে পোড়াবে। এই জন্য বড় এক গর্ত করছে, করে সবাই বলছে এখানে কাঠ ফালাও, আর সবাই পুণ্যকর্ম হিসাবে সবাই লাকড়ি সংগ্রহ করে ফালাইছে। ফালাইতে ফালাইতে স্তূপ হয়ে গেছে, তারপর দিছে আগুন জ্বালায়। এখন আগুন জ্বালানোর পর আগুনের তেজ এত বেশি যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ফালাবে কেমন, আগুনের কাছে তো যাইতে পারতো না। তখন এরা পরামর্শে বসলো, বসার পরে এক ব্যক্তি পরামর্শ দিল যে তাহলে একটা চরকা বানাও, চরকা বানাইয়া ইব্রাহিমরে ওখানে বসাবা, আর ওই চরকাটা ওখানে ছাড়লে রশি এমনি পুড়ে এসে ওদের ভিতরে পড়ে যাবে, এই সিস্টেমে নাও। তখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে তারা যখন চরকায় বসায়, জিবরাইল আলাইহিস সালাম আসমান জমিনের মাঝখানে উদয় হইলেন এবং বললেন যে হে ইব্রাহিম, আপনার কি কোনো সাহায্য লাগবে কিনা? 16 বছরের যুবক। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলছেন আপনি কে? আমি তো আপনাকে চাই না, আমার রবকে চাই, আমার রব সব দেখতেছে, আপনার সাহায্যের আমার প্রয়োজন নাই। তখন আল্লাহ বলছেন যে কুলনা, আল্লাহ ডাক দিয়া বললেন ইয়া নার, হে আগুন, কুনি বারদা, ঠান্ডা হয়ে যাও, সালামান আলা ইব্রাহিম, শুধু ঠান্ডা হবে না, ইব্রাহিমের জন্য আরামদায়ক হয়ে যাও। আল্লাহ যদি বলতেন যে কুলনা ইয়া নার কুনি বারদা, ঠান্ডা হয়ে যায়, তাহলে সব আগুন একবারে বড় হয়ে যেত, এতেও কষ্ট হইতো না, ঠান্ডা থাকতে পারতো না। এই জন্য আল্লাহ বলছেন ঠান্ডা হবে এবং আরামদায়ক হয়ে যাবা। মানুষ যদি এই কথাটা লিখতো তাহলে একটা গ্যাপ থাকতো, এত সুন্দর করে বলতে পারতো না, বলতো আগুন ঠান্ডা করে দিছি, নাহলে নিবেই দিছি। কিন্তু আল্লাহ এমন একটা কথা বলছে যে আগুন ঠান্ডা হয়ে যাও, আরামদায়ক হয়ে যাও। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম 40 দিন মতান্তরে 50 দিন ওই আগুনের ভিতরে ছিলেন। এবার যখন তিনি বের হয়ে আসতেছেন, ঘাম মুছতে মুছতে, তার বাবা বাহির থেকে তাকাই দেখতেছে আমার ইব্রাহিম আসতেছে, সেদিন শুধু সে প্রশংসা করছে যে হে ইব্রাহিম, আসলে তুমি যারা রব মানো সে আসলেই মহান, সে আসলেই দয়ালু, তোমাকে ছেড়ে যায় নাই। আর আল্লাহ প্রমাণ স্বরূপ ওই আগুনের একটা ফুলকি আইসা ওই যে বাদশা নমরুদ তার আঙ্গুলের উপরে পড়ছিল, সাথে সাথে আঙ্গুলটা জ্বলে গেছে, রশিও জ্বলে গেছে। কিন্তু ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আরো সুন্দর চেহারা নিয়ে আসলেন। তিনি বলছেন পরবর্তীতে যে আমি এই পৃথিবীতে যতদিন বসবাস করলাম, ওই আগুনের মধ্যে যে কয়দিন ছিলাম ওই কয়দিনের মধ্যে শান্তি আর কোনোদিন পাই নাই। আল্লাহ দেখলো না যে তার কি অবস্থা, কি দেখি না, ওই আগুনের কাছেই তো যাইতে হয়, চরকি দিয়ে ফালাইছে, বুঝলেন না, হ্যাঁ তো মজা করতেছে। আল্লাহ বললেন ওয়ারাদু বিহি কাইদা, তারা ষড়যন্ত্র করছিল ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের বিপরীতে। ফাজআলনাহুমুল আখসারিন, আল্লাহ বললেন আমি তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম, তারাই ক্ষতির শিকার হইল। আল্লাহ তাদের কি জাহান্নামী বানাই দিলেন। আনাজাইনাহু, তাকে আমি রক্ষা করলাম, লুত এবং লুতকে,
ইলাল আউদিল্লাতি বারাকনা ফিহা লিল আলামিন। তাকে আর তার লূত আলাইহিস সালামকে আল্লাহ ওখান থেকে সিরিয়ায় নিয়ে আসছেন। আকুল্লান জাআলনা সালিহিন, আল্লাহ সবাইকে সৎকর্মশীল বানাই দিয়েছিলেন। আল্লাহ বলছেন তাকে আমি ইসহাককে দান করছি, ইয়াকুবকে দান করছি অতিরিক্ত হিসাবে। তাদের এই কর্মের কারণে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের প্রতি খুশি হয়ে আল্লাহ তাকে 2 সন্তান দান করছেন, ইসহাক, ইসমাইল আলাইহিস সালাম। আবার সাথে নাতিও দিয়েছেন ইয়াকুব আলাইহিস সালাম, এবং তার বংশধরের মধ্যে সব নবী পাঠাই দিয়েছেন।